старт с дули, първо стъп е да ребеля дулите. Тези дули са от моя дърво. И аз бера днес да използвам с тази рецепти. Аз обичам да готви с дули, защото това е нещо различно от круши или ябълки, защото те са по-популярни и това е нещо различно, хубав вкус, но само малко проблема, защото трудно да бели и трудно е да режете. Did that make sense? Very often, when using quince or apples or pears, they oxidize really quickly, meaning they turn brown. One of the ways you can stop them from browning is to soak them in a little bit of lemon water. So you can cut some lemon slices, put them in a bowl of water, and as you're working, make sure you keep the quince in the bowl. And when you're ready to finish and continue slicing them, they won't be as brown. Когато е готово с парченце, всичките е бели, всичките е режа хубави, да махнем от вода и слагам в една тиган. И да варени за около 5 минути да остана по-мек. Защото те са много трудни да готви, не като круши, не като ябълки. И тази процес е много важен. Само горе-долу 5 минути на тиган с мъничко вода. И след това, когато остана малко по-меко, махнем от това и може да продължа до следващия стъп. So the next tip I want to share with you is one of the reasons people don't cook very often with quince. One, because they're kind of hard to find. Two, they're really hard to cut. So it's kind of discouraging how long it takes you to cook them. Because to get them to the soft stage where you can use them in a tart and they're finished cooking in time with the tart, you need to soften them. So it's really easy. Cut them once you remove them from the lemon water. Once you're ready to work with the quince, you're gonna cut them and you're gonna put them in a pot. You're gonna put them in a pot with a little bit of water, put the lid on, and you wanna just kind of steam them a bit to make them a bit soft. You don't want them to get too hot. You don't want them to get too soft because when you're going to mix them, they'll fall apart and become mushy. Следващия стъпка е да приготви тестото. За тестото трябва да има всички съставки студено. Добре, има брашно, 370 грама студено. Има чайна лъжица сол и една чайна лъжица захар. Ето, има масло. Тези парченце, те трябва да бъде на размера на грак. Ето. Това също е студено. Остана в хладилника и ако няма много време да чакам за масло да остана по-студено, за малко време е в фризера. Така. И вода, това също трябва да бъде студено. The next tip I'd like to share with you is why it's important to keep all your ingredients cold. The final texture of the crust that we're aiming for is to be light and crispy. If you let the butter start to melt, then you get a hard, dense crust that isn't at all pleasurable to eat. It will still taste okay, but you really want to aim for having a nice, light, crispy crust. So when all the ingredients are cold, you stop the butter from melting. When you work quickly, you don't worry about having your hands heat the dough and start to melt it. And then if for any reason things start to get warm, especially when you're new to working with dough, then you can quickly put it back in the fridge. Wait 10 minutes, bring it out, start again. It's important to make sure everything stays cold. И ето, ще използвам тези много студени вода, да имам много хубав тесто. Окей. И след това, след тази стъпка, първото е да слагам брашно в купа в машина, в миксера. Слагам купа в миксера и след това ще слагам захар и сол. Ето, чайна лъжица за сол,
чайна лъжица за захар и на нисък скорост да разбърквате малко. Когато то действа хубаво ще слагам масло. Да слагам маслото малко по малко. Но искам да има маслото 100% в брашно, без голяма парченце. На края на процес тестото ще бъде близо до галета. Има тази текстура като галета. Ето готов. So the next tip I want to share is why it's important to cut the butter, the cold butter, in small pieces. Because you have to work so quickly and you want everything to homogenize together, when the pieces of the butter are small and they're working in the mixer, they will come together quickly. When you put big chunks in it, it's going to take a lot longer to come together, if it comes together at all, because the longer it mixes, the hotter it gets. So with the big chunks, you don't have an even distribution of the butter. Keep it small, keep it cold. Добре. Следващия стъпка да изсипвам водата. Но трябва да знам точно вода, да гледам как е текстура, да слагам в ръцете и да виж колко е. Ето как е точно. Малко като пластилин, но студено. Не може, защото твоите ръцете, те са топли. Не иска да разтопли маслото с топлина за твоите ръцете. И след това ще посипвам на масата до форми две точки, еднички точки. И след това ще слагам в нейлонова листа и формена като диск. Важно е да работим много бързо, защото всички те трябва да остана студено. И сега аз ще слагам в хладилника. Заповядай! Ето нашата тарта с Джули. Всичките е готово.
И гледай колко хубаво е цвят. Много хубав тъмно цвят, с хубаво меко дулите и започне тази розов цвят в дулите. Не е точно бяло, но е точно оранжево, но има тази хубав розово цвят също. И всичките е готов да яде. It's good to have company in the kitchen. Моя тайна да използвам тази хартия за печене е тайна, но всички тайни те не е 100%. Те не е закони. И ето виж колко има лоша грешка с тази плонка, която изсипвам. Сега има малко кошмар в кухнята да чисти, но ето процес. The next tip I think is extremely important because I don't like to clean up and baking is messy. So when you put your tart on your baking sheet, before you do that, line it with parchment paper. And this parchment paper will help you because once it's out of the oven, all the gooey caramelized stuff will come off quickly. Когато е готово да сервирам, хубаво да сервирам, когато е топло. Не е 100% топло, но много приятно. Не е студено, но също студено ще бъде добре също. С ноша за пай или обикновено нож да режа на парченце слагам начиниите. Няма нужда за нещо друго, няма нужда за сметана и така. Хубаво, без нищо, само тарт с дули. Аз препоръчвам да използвам дули през есента, защото те са уникални и уникал вкус. И на края на сезон, само с ябълки, круши, искам нещо ново, нещо интересно и нещо българско.